ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാം 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും സ്വാഗതം. ഹരേൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവത കഥാശ്രവണോത്സവത്തിലേക്ക് തുടങ്ങാം. ഭക്തരെല്ലാവരും ലൈവിൽ വരുന്നവരെ നമുക്കൊരു കീർത്തനം ചെയ്യാം. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Rama Hare Hare, Krishna Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna കുറച്ച് വെള്ളം ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare
ലൈറ്റ് അടിച്ചു
അവിടെ അത് നാളെ പോലും വേണ്ട കേട്ടോ, നാളെ പോലും വേണ്ട കേട്ടോ, വേണ്ടല്ലോ. ഇതിൻ്റെ ആ ബില്ല് തരണം കേട്ടോ, ഇന്ന് ബില്ല് കൊണ്ട് തന്നാൽ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ Krishna
നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേ. നഷ്ടപ്രായേഷു അഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തി ഭഗവതി നൈഷ്ഠികീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകായ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകദാമയം ദദാതി വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സഹജാതം സദ്വൈതം സവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദം സഹഗണ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നമോ ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായ कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणि प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारी नमो विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती श्रीवशभानभी देवी दैदाय कृपादिने कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे माधुर्योज्वल प्रेमोद्य श्रीरूपानुगभक्तिना श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगविरदवसिद्धान्त नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजायते नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दगामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगायते गौराविर्भावभूमेस्त्वं निर्दिष्टसज्जनप्रिया वैष्णवस्वभौमा श्रीजगन्नाथाय ते नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपम् भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। जय राम सुरदुःखन्दन्दनमन्दनदेवी दिव्यत्वन्दारण्यकल्पद्रुमदा श्रीमद्रत्नाकरसिंहासनस्थो श्रीमद्रागा श्रीलगोविन्ददेवो प्रेष्ठानभिः सेव्यमानोऽस्तु श्रीमन्रासरसारण्ये वंशीवदत्तटस्थितः दर्शन्वेनुस्वनेर्गोपे गोपीनाथश्रियेषु तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yogam karoti vachalam സത്സംഗം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? സത്സംഗം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്ങനെ കേൾക്കും കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവത ചർച്ച ആരംഭിക്കാം. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലെ 2-ാമത്തെ സ്കന്ധം 10-ാമത്തെ അധ്യായം. പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. അതിൻ്റെ ഉത്തരം ശുകദേവ ഗോസ്വാമി, ശുകബ്രഹ്മ ഋഷി പറയുകയാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ സത്സംഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തു. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ ഇരുന്നവരാണ്. നമുക്കൊരു ആധ്യാത്മിക ശരീരമുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ആധ്യാത്മിക കാര്യത്തിൽ താല്പര്യം കാണിക്കാതെ, ആധ്യാത്മികം ഭൗതികം രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഈശ്വരനില്ലാതെ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നോ അതാണ് ഭൗതികം. ഭഗവാനിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് നേടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ അത് ഭൗതികതയില്ല. ഏതൊരു കാര്യവും ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ആത്മീയമാകുന്നു. നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള സ്വാർത്ഥ ലാഭങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ഭൗതികമാകുന്നു. അന്നേരം നമ്മൾ കുറേ ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിച്ചു. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ശരീരം ലഭിക്കുന്നതെന്നും, അതായത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആ ശരീരത്തിൻ്റെ ഫൈനൽ ഡിസൈൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും തുടക്കലത്തെ ഡിസൈൻ, അതിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ ആ ഒരു സിസ്റ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നിവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പറ്റി. എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാനായിട്ട് ലഭിക്കട്ടെ, വിശപ്പ് വരട്ടെ, ദാഹം വരട്ടെ എന്ന് പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ആഗ്രഹപ്രകാരം ഒരു ശരീരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണ്. ചെവികളും കണ്ണുകളും മൂക്കും നാക്കും എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ത്വക്ക് ഇതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനി 25-ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. കൈകളെങ്ങനെ വന്നു, പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ഇന്ദ്രിയം വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിലൂടെ കൈ വന്നു, ചലിക്കാനായിട്ട് കാല് വന്നു. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം നടക്കുകയാണ്. പൊതുവേ ആധുനിക യുഗത്തിലുള്ള ചില വ്യക്തികൾ, അതായത് വേണ്ട വിധത്തിൽ ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും പഠിക്കാത്ത വ്യക്തികൾ, അവർ എവല്യൂഷൻ തിയറിയെ വിശ്വസിക്കുന്നു. എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനുഷ്യർ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതല്ല, തനിയെ രൂപാന്തരപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ചെറിയ ചെറിയ അമീബയിൽ നിന്നും നമ്മളിങ്ങനെ രൂപാന്തരപ്പെട്ട് മനുഷ്യരുടെ ആ സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് അവർ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും എന്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യരാകുന്നു, അതിനവർ പല പല കാരണങ്ങൾ പറയുന്നു. നമ്മൾ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നു, സെലക്ഷൻ, ചോയ്സസ്. ചില ജീവികൾ ഇങ്ങനെ ആകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, അതിനനുസരിച്ച് നടക്കുന്നു. ഏകദേശം ഇത് ഇവിടെ തന്നെയാണ് എത്തുന്നത്. ആഗ്രഹം കറക്റ്റാണ്.
പക്ഷെ ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, കുറേ 6 അന്ധന്മാർ ആനയുടെ പല ഭാഗവും പിടിച്ചിട്ട്, ആന തുമ്പിക്കൈ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു മലമ്പാമ്പിനെ പോലെയാണ്, വാലിൽ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു കയറാണ്, അങ്ങനെ പറയുന്ന പോലെയാണ്. ഏകദേശം മാച്ചിങ് ആണ്, പക്ഷേ കംപ്ലീറ്റ് സത്യമല്ല. അവരുടെ ഊഹാപോഹങ്ങൾ കൊണ്ട് പലതും അവർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇവരെല്ലാം അന്ധകാരത്തിൽ തപ്പിക്കളിക്കുന്ന പോലെയാണ്. അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങൾ കൊണ്ട് പലതും പറയുന്നതാണ്. അന്നേരം ഈ ഒരു ഊഹാപോഹങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ഥാനമില്ല. കാരണം വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, കോമൺ സെൻസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യം ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു ഡിസൈനർ എന്തായാലും വേണം. ഇത് കോമൺ സെൻസാണ്. ഒരു മെഷീൻ എത്രത്തോളം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആകുന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം വലുതാകുന്നോ, എത്രത്തോളം ഡെപ്തായി അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നുണ്ടോ, എത്രത്തോളം അത് ഡീപ്പായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നോ, അത്രത്തോളം കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബുദ്ധി അതിൻ്റെ പുറകെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അന്നേരം ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസാധ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. മനുഷ്യരെ പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു റോബോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ തന്നെ എന്തുമാത്രം ചിലവാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ മനുഷ്യരോ സ്വമേധയാ ഒരു അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്നും ഒരു അച്ഛൻ്റെ ബീജം ലഭിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് സ്വമേധയാ ഒരു മെഷീൻ റെഡിയാവുകയാണ്. ഒരു ചെറിയൊരു കൊതുകിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അതും ഒരു റോബോട്ടല്ലേ. നോക്കിയേ, ഓരോരോ മൃഗങ്ങളും, ഉറുമ്പ്, മത്സ്യം, പറക്കുന്ന പക്ഷികൾ, ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്, ഭഗവാന്റെ ഡിസൈനാണ്. അന്നേരം അതിന് അംഗീകരിക്കാൻ ഒരു മനസ്സ് വേണം, വിശാലമായിട്ടൊരു ബുദ്ധി വേണം. പക്ഷേ പൊതുവെ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഈശ്വരനാണ് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉടനെ അവർ പറയുന്നത് ഇവർ പറയുന്ന വാക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്വേഷിക്കാൻ മടിയുള്ള വ്യക്തികളാണ് ഈശ്വരനെ അംഗീകരിക്കുന്നത്. അതായത് അന്വേഷിക്കാൻ, ഇതിൻ്റെ പുറകെ അന്വേഷണം നടത്താൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർ നേരെ ഒരു ഈശ്വരനാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ആ പറയുന്നതിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ലോജിക്കുണ്ടോ അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വ്യക്തിയുടെ അച്ഛൻ ആരാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ അത് അമ്മയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ പോരെ. അന്നേരം അമ്മ പറയുന്നത് അംഗീകരിക്കാതെ അമ്മ പറയുന്നത് അംഗീകരിക്കുന്നു, പക്ഷേ എന്തോ ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും DNA ടെസ്റ്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ DNA ടെസ്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് എന്താ പറയേണ്ടത്? അതിനുവേണ്ടിയാണോ നമ്മുടെ സമയം? നമ്മുടെ അച്ഛൻ ആരാണെന്ന് ഇങ്ങനെ DNA ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. എന്നിട്ട് ചില വ്യക്തികൾ അതിന് താല്പര്യപ്പെടാതെ അമ്മ എന്താണോ പറയുന്നത് അത് തന്നെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നു, സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം DNA ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മടിയുണ്ടായതുകൊണ്ടാണോ അമ്മ പറയുന്നത് അംഗീകരിക്കുന്നത്? ഇതിലെന്തെങ്കിലും ലോജിക്ക് വേണ്ട. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അല്ല നമ്മൾ എവിടെ നിന്നുണ്ടായി എന്നതിനെക്കാട്ടും ഇവർ എന്തിനു വേണ്ടി ഇവിടെ വന്നു. നമ്മൾ നമ്മുടെ സോഴ്സ് ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാതെ നമ്മുടെ അച്ഛൻ ആരാണെങ്കിലും അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ ആരാണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു? അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യം. നമ്മുടെ പൂർവികർ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു, ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ശരി, റോക്കറ്റ് വിടുന്നു, അത് വിടുന്നു, ഇതെല്ലാം വിടുന്നു, പക്ഷേ ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്? ചന്ദ്രനിൽ പോയാലും ചൊവ്വയിൽ പോയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ തന്നെ നിന്നിട്ടും അന്യോന്യം തമ്മിൽ വിദ്വേഷം, പക, ഇതെൻ്റെ രാജ്യം. ഇനി ചന്ദ്രനിൽ എല്ലാവരും ചെന്നാലും അവിടെ ഒരു 10-20 കൊടികൾ കാണും. ഒന്ന് അമേരിക്കയുടെ കൊടി, ഒന്ന് ഇന്ത്യയുടെ കൊടി, വേറൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ കൊടി. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഭൂമി തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇതെൻ്റെ ഭൂമി എൻ്റെ ഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭൂമിയെ തന്നെ പീസാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ചന്ദ്രനെയും കൂടെ പീസാക്കണം, ഇനി ചൊവ്വയും പീസാക്കണം. എന്നിട്ട് എന്ത് കിട്ടാനാണ്? ആർക്കും ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത അന്റാർട്ടിക്കയിൽ പോലും അവിടെയും കൊടികൾ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്തിനാണ്? അവിടെയും പെട്രോളും അതും ഇതൊക്കെ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതായത് ഇത്രയും അഡ്വാൻസ് ടെക്നോളജി എന്നൊക്കെ പറയുന്നു, പക്ഷേ ബുദ്ധി വെറും തരം താഴ്ന്ന ബുദ്ധിയാണെന്നുള്ളത്. പറച്ചിൽ കേട്ടാൽ തോന്നും എന്തോ വലിയ ലോകത്തിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെയോ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെന്ന്. ഈശ്വരൻ ഇല്ല, ഞാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്, ഞാനാണ് ഈശ്വരൻ, ഞാനാണ് ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് പറയും. പക്ഷെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? പുതിയൊരു മേഖല കണ്ടുപിടിച്ചു, ഈ സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇവർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ആ സ്ഥലം അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഈ ഓരോ ഫിസിക്സിൻ്റെ ലോകം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഗ്രാവിറ്റി ആണെങ്കിലും പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തോന്നുന്നു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇപ്പോഴാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്, ഇതിനു മുമ്പ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ല. ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഫ്ലോ ഇതിനു മുമ്പേ നടന്നിട്ടില്ലേ?
പൊതുവെ പുരാണങ്ങളിലൊക്കെ ആ ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ചും ഇലക്ട്രിക് ആയുധങ്ങളെക്കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട്. അതിന് കോമൺ സെൻസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇപ്പം കണ്ടുപിടിച്ചു, അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതിനു മുമ്പ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ലായിരുന്നോ? ഇവർ വിചാരിക്കുന്നു ഇതിനു മുമ്പേ ഉള്ള ആൾക്കാരെല്ലാവരും വളരെ താഴ്ന്ന ചിന്താഗതി ഉള്ളവരാണ്. അത് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്? കോമൺ സെൻസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ലേ? നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ അച്ഛൻ വെറും തരം താഴ്ന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന്? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയും കഴിവുകളും ഇല്ലേ? നമുക്ക് മാത്രമേ ബുദ്ധിയും കഴിവുള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛനും കഴിവുകളൊന്നും ഇല്ലേ? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛനും കഴിവുകളില്ലേ? അന്നേരം നമ്മുടെ ആ പരമ്പര പുറമോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വലിയൊരു സാമ്രാജ്യം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചെയ്യുന്ന രീതികൾ വേറെയായിരിക്കും, അന്നത്തെ രീതി വേറെയാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നത് പുരാതന കാലങ്ങളിലാണ്. അന്നൊക്കെ ട്രേഡിംഗ് നടന്നത് സ്വർണം വെച്ചിട്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് സ്വർണം ഇല്ല, ഒരു പേപ്പർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പേപ്പർ കറൻസിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ കറൻസി. അത്രയ്ക്ക് സുഖസമൃദ്ധമായിരുന്നു അന്നത്തെ ജീവിത രീതി. ഒരുപാട് ധാന്യങ്ങൾ ലഭ്യമായിരുന്നു. ഒന്നിനും ദാരിദ്ര്യമില്ലായിരുന്നു. എന്താണോ ഈ വിദേശ ആക്രമണം ഉണ്ടായത് അന്ന് മുതലാണ് ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ഇന്നും ദാരിദ്ര്യത്തിന് പ്രധാന കാരണം ഇന്നത്തെ ആ ഒരു സിസ്റ്റമാണ്, ഭരണ രീതിയാണ്. പക്ഷേ പണ്ട് അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു. അന്നേരം നമ്മൾ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ കാട്ടിൽ ജീവിച്ച വ്യക്തികളല്ലായിരുന്നു. കാടുമുണ്ടായിരുന്നു, നഗരങ്ങളും ഉണ്ട്, പണ്ട് മുതലേ ഉണ്ട്. അതൊരു സിസ്റ്റമാണ്, ഒരു സിവിലൈസേഷനാണ്. പക്ഷേ ഇവരൊക്കെ കണ്ണടച്ചിട്ട് ഇരുട്ടാക്കാൻ നോക്കുക. പൊട്ടഞ്ഞാട്ടി കിടക്കുന്ന തവളകളെ പോലെ വായി തോന്നുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിളിച്ച് പറയുകയാണ്. അന്നേരം നമ്മൾ ഒരു സാമാന്യ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ പുറയിലെല്ലാം ഒരു സൃഷ്ടികർത്താവുണ്ടെന്ന്. അത് കോമൺ സെൻസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അന്നേരം ആൾക്കാരെന്തും പറഞ്ഞോട്ടെ, കുറച്ചെങ്കിലും ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ സോഴ്സിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് സമയം കളയാതെ നമ്മൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഈ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ സാർത്ഥകമാക്കാം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. നമ്മൾ ആരുടെ മക്കളാണെങ്കിലും, കുരങ്ങന്മാരിൽ നിന്ന് വന്നവരാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മനുവിൽ നിന്ന് വന്നവരാണെങ്കിലും, നമ്മൾ ഈ മനുഷ്യജന്മത്തെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് കുറച്ചെങ്കിലും പരിശീലനം ലഭിച്ച വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ ഒരു സമാധാനവും സംതൃപ്തിയും ആർത്തിയും കുറഞ്ഞ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും ആധ്യാത്മികതയുടെ പേരിലും തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് വ്യക്തികളുണ്ട്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവർ ആധ്യാത്മിക വ്യക്തികളാണോ? അല്ല. ആധ്യാത്മികതയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിരക്തിയാണ്. ജ്ഞാനം, വിരക്തി, ഭക്തി, ഇതാണ് ആധ്യാത്മികത എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ വേഷം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ ആധ്യാത്മിക വ്യക്തി ആകുന്നില്ല. അന്നേരം കുറച്ച് പേര് അങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാ ആധ്യാത്മിക വ്യക്തികളും അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് ആധ്യാത്മികത എല്ലാം തെറ്റാണ്, അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പകയും വിദ്വേഷവും നടക്കുന്നത്, അങ്ങനെ ഇവർക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഈ ടെക്നോളജിയൊക്കെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആവുന്ന, നമ്മൾ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ടെക്നോളജി കൊണ്ട് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ സ്വാർത്ഥരും ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗതിയുള്ള വ്യക്തികളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ ഈ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിനെ നശിപ്പിക്കാം, എങ്ങനെ കാശുണ്ടാക്കാം, കാശ് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിവെക്കാം അക്കൗണ്ടിൽ, എങ്ങനെ ഈ പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യാം, എങ്ങനെ മൃഗങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യാം, കൊന്ന് തിന്നാം, എൻ്റെ നാവിൻ്റെ രുചിക്ക് വേണ്ടി എങ്ങനെ കൂടുതൽ മൃഗങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊല്ലാം, അത് തന്നെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. ആർട്ടിഫിഷ്യലി ഒരുപാട് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നു. ആർട്ടിഫിഷ്യലി ഒരുപാട് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് അത് ആണാണെങ്കിൽ അതിനെ കൊല്ലുന്നു. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പന്നികളെയും കൊല്ലുന്നു, പന്നിക്കൂട്ടങ്ങളെയും കൊല്ലുന്നു, എല്ലാ മൃഗങ്ങളെയും ഇങ്ങനെ കൊന്ന് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു പ്രയോജനം. ഒന്ന് ആലോചിച്ചു. ആർത്തി, അത്യാഗ്രഹം, എത്രത്തോളം മൃഗങ്ങളെ കൊന്നു തിന്നുന്നോ എത്രത്തോളം മൃഗങ്ങളുടെ വേദന ഈ ഭൂമിയിൽ അവരുടെ രക്തം വീഴുന്നു, അവരുടെ കരച്ചിലുകൾ, ആ കരച്ചിലിൻ്റെ ആ തരംഗങ്ങൾ, ആ ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്നു, അത്രത്തോളം ഭൂമിയുടെ ആ പ്ലേറ്റുകൾക്ക് ഒരുപാട് തകരാറുണ്ടാവും. കാരണം കരച്ചിലിൻ്റെ ആ ഒരു ആഘാതം ഭൂമിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. നാമം ജപിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ ഭൂമിക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഒരു ജീവാത്മാവിൻ്റെ കരച്ചിൽ, ഒരു ജീവാത്മാവിൻ്റെ വേദന, ആ ഒരു
ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു ജീവിയുടെ രക്തം, അതിൻ്റെ ഭാരം ഭൂമിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് ഭൂമി സംബന്ധമായിട്ട് കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ന് പലയിടത്തും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ആ ഭൂമിയുടെ ആ ഒരു ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് കുറയുന്നു. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കൃഷി ഉത്പന്നങ്ങൾ ലഭിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ക്ഷമത ഭൂമിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. കാരണം ഭൂമി ദേവി സന്തോഷത്തോടു കൂടിയല്ല തരുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മൾ ലഭിക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്നാണ്. ഭൂമിയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ സൃഷ്ടിയെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഭൂമി ദേവിയാണ്, നമ്മുടെ അമ്മയാണ്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം, നമ്മുടെ ശരീരം, ഇതെല്ലാം ആ അമ്മയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. കാരണം അമ്മ സന്തോഷവതിയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കൂ. പക്ഷെ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാത്ത കുട്ടികളാണെങ്കിൽ, ആ അമ്മയെ തന്നെ ദ്രോഹിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ, എന്നിട്ട് നമ്മുടെ അച്ഛനെ തന്നെ വിഷമിപ്പിക്കുകയും അച്ഛൻ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കാര്യം, അച്ഛൻ ഭഗവാൻ, അന്നേരം അച്ഛൻ്റേതാണ് ഈ പ്രകൃതി മുഴുവൻ, അമ്മ ഭൂമി ദേവി. അന്നേരം നമ്മൾ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഭൂമി ദേവിയും ഇവിടെയുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് പശുക്കളുമായിട്ട് ഒരുപാട് കണക്ഷനുണ്ട്. ഭൂമി ദേവിയുടെ വേറൊരു രൂപം തന്നെയാണ് പശുക്കൾ, പശുവും കാളയൊക്കെ. അന്നേരം അവരെ ഒന്നും നമ്മൾ സംരക്ഷിച്ചില്ല എങ്കിൽ, അവരെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് അവരെ കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ, ഇതൊരു പാർട്ടിയുടെ വക്താവായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല, പാർട്ടി ഏതായാലും ഒരു കോമൺ സെൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചൂടെ? ഏത് പാർട്ടിക്കാരാണെങ്കിലും ഇത് കോമൺ സെൻസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ആരെയും ദ്രോഹിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ചില വ്യക്തികൾ ഈ ഒരു ആശയത്തെ അവരുടെ വോട്ടിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ചില വ്യക്തികൾ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ, ഇത് ആ പാർട്ടിയുടെ ഈ ഒരു ഫിലോസഫിയാണ്, അതിന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കൂട്ടുനിൽക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ പേരിൽ രണ്ടുപേരും കണക്കാണ്. ഒരാൾ വോട്ടിന് വേണ്ടി മാത്രം ശ്രീരാമനെയും പശുക്കളെയും പിടിക്കുന്നു. ഇനി മറ്റൊരാളാണെങ്കിൽ അതേ വോട്ടിൻ്റെ പേരിൽ ഇതിനെതിരെ നിൽക്കുന്നു. രണ്ടുപേരും വിഡ്ഢികളാണ്. രണ്ടുപേർക്കും കോമൺ സെൻസ് ഇല്ല. നമ്മൾ ശ്രീരാമസ്വാമിയും പശുക്കളും ഇത് ആരുടെയും അല്ല, ആരുടെയും സ്വത്തല്ല, അത് എല്ലാവരുടെയും ആണ്. പശുക്കളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാവരുടെയും കർത്തവ്യമാണ്. ശ്രീരാമസ്വാമി എല്ലാവരുടെയും ഭഗവാനാണ്, അല്ലാതെ ഒരു പാർട്ടിയുടെയും അല്ല, ഒരു പാർട്ടിയുടെയും സ്വത്തല്ല. ഇനി ചില പാർട്ടിക്കാർ ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറാൻ മടിക്കുന്നു. അവർ പറയുന്നു, നമ്മൾ ഇതിലൊന്നും പോകത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് ഒളിച്ചും പാത്തും പോകുന്നു. ഇനി ഒളിച്ചും പാത്തും പോകുന്ന സമയത്ത് മറ്റാരെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പറയും, കണ്ടില്ലേ അവർ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നു. അമ്പലത്തിൽ പോലെ എന്താണ് പ്രശ്നം? ഈ പാർട്ടിക്കാർക്ക് അമ്പലത്തിൽ പോകാൻ പാടില്ലെന്ന് ആരാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ആർക്കും അമ്പലത്തിൽ പോകാം. ഒരു പാർട്ടിയുടെ അല്ല അമ്പലം, എല്ലാവരുടേതുമാണ്. അന്യോന്യം സ്വയം ഒന്നും ചെയ്യത്തുമില്ല, മറ്റുള്ളവരെ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കത്തുമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു വൃത്തികെട്ട സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്വാർത്ഥതയും ആർത്തിയും അത്യാഗ്രഹവും കാശ്, ഇതിൻ്റെ പുറയിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കാനും വിഷമിപ്പിക്കാനും മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരാണ്. അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം, നമ്മളെയെങ്കിലും പറ്റിക്കാതെ നോക്കണം. നമ്മൾ മുഴുവൻ നാട്ടുകാരെയും പറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പലതും പറഞ്ഞിട്ട്. നമുക്ക് നമ്മളോടെങ്കിലും ഒരു ആത്മാർത്ഥത വേണം. നമ്മളൊരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആത്മാർത്ഥതയെങ്കിലും നമ്മൾ കാണിക്കണം. മറ്റു ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ ബലിയർപ്പിക്കുന്നത് അവരുടെ വിശ്വാസം മൃഗത്തെയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഹിന്ദുക്കളും അത് അനുകരിക്കുന്നത്. എന്ത് വർത്തമാനം പ്രവചിക്കും? ചുമ്മാ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ പറയുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബോധമുണ്ടോ പറയുമ്പോൾ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഖുറാനിൽ എവിടെയാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? കണക്കില്ലാതെ മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞ് എവിടെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഒന്ന് എടുത്ത് കാണിക്കൂ, ഒന്ന് എടുത്ത് വായിക്കൂ. അത് ബൈബിൾ എടുത്തൊന്ന് നോക്കൂ. എവിടെയെങ്കിലും മൃഗഹത്യം ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ടോ? ബൈബിളിൽ പറയുന്നത്, ആ 10 കമാൻഡ്മെന്റ്സിൽ പറയുന്നത് ദോ ഷാൾ നോട്ട് കിൽ, നീ ഒരിക്കലും കൊല്ലരുതെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ ഊഹാപോഹം അനുസരിച്ച് ഓരോന്ന് കൊല്ലുന്നതിന് ഇതിപ്പോൾ അതിന് ബൈബിളിൻ്റെ കുറ്റമാണോ? ഇനി ഖുറാനിൽ എവിടെയാണ് ബലിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്? ആ മകന് തത്തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിയെ കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ആ ആടിനെ സങ്കല്പിച്ചിട്ട് വേദനയോടുകൂടി ആൾ കൊല്ലുകയാണ്. അല്ല തിന്നാൻ വേണ്ടിയല്ല, മട്ടൺ ബിരിയാണി അടിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ആടിനെ കൊന്നത്. അവിടെ ഇന്ന് ബിരിയാണി അടിക്കാൻ വേണ്ടി കൊല്ലുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനുവേണ്ടിയൊന്നും അല്ല. ഇത് ബലിയാണ്. ബലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്യാഗമാണ്. അവിടെ ഇന്ന് എവിടെയാണ് ത്യാഗം? ത്യാഗമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബലിയുടെ അർത്ഥം ത്യാഗം എന്നാണ്. ത്യജിക്കുക, ഇഷ്ടമുള്ളൊരു വസ്തുവിനെ ത്യജിക്കുക ഈശ്വരന് വേണ്ടി. അതാണോ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്?
സ്വാർത്ഥ ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയും നാവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു ബലിയാകുന്നത്? എന്തിൻ്റെ പേരിലാണെങ്കിലും. ഓരോരോ നമ്മുടെ സമുദായത്തിലും താഴ്ന്ന ആരാധന ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ കോഴിയെ കൊടുക്കുന്നു, ആടിനെ കൊടുക്കുന്നു, ഇത് നടക്കട്ടെ അത് നടക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദേവിക്ക് ബലി കൊടുക്കുന്നു. ഇതാണ് ഒരു ബലി. പുരോഹിതന്മാർ വെള്ളം അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, മാംസം തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് അവരുടെ ജോലി. ഇതാണോ ത്യാഗം? ഇതെങ്ങനെയാണ് ബലിയാകുന്നത്? ഏറ്റവും വലിയ ത്യാഗം ഒരിടത്തിരുന്ന് നാമം ജപിക്കുക എന്നാണ്. എത്ര പേർക്കത് പറ്റും? അതാണ് യഥാർത്ഥ ത്യാഗം. കലിയുഗത്തിൽ വേറൊരു ത്യാഗത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല. യഥാർത്ഥ ബലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സമയത്തെ ത്യജിക്കുക. നാവ് കൊണ്ട് രുചിച്ചും മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിച്ചും കളയുന്ന ആ സമയം, അതിൽ കുറച്ച് സമയം ഈശ്വരന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ വേണ്ടി ത്യജിക്കുക. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബലി, ഏറ്റവും വലിയ ത്യാഗം. അതുകൊണ്ട് നമുക്കും ഉപയോഗമാണ്, കേൾക്കുന്നവർക്കും ഉപയോഗമാണ്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗമാണ്. നമ്മുടെ നാവിന് തൃപ്തിയുള്ള പല ഭക്ഷണങ്ങളും കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, മത്സ്യമാംസാദികൾ കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആ ത്വരയെ ത്യജിക്കുക. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബലി. അടുത്ത വീണ്ടും പ്രഭുജി വന്ന പഴയ നിയമത്തിൽ ബലി അർപ്പിക്കുന്ന ആചാരം ഇവിടെ. എനിക്ക് ആ വചനങ്ങളൊന്ന് കാണിച്ചു തരും പ്രഭു. ചുമ്മാ അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് കേട്ടിട്ടൊന്നും സംസാരിക്കരുത് പ്രഭുജി. ആദ്യം പ്രഭുജി നന്നായി അതൊന്ന് എടുത്ത് വായിക്കൂ. അവിടുന്നും കേട്ടതും ഇവിടുന്നും കേട്ടിട്ട് അടുത്ത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്നോട് പറയരുത്. ബലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്യാഗം എന്നാണ്. ഇത് കോമൺ സെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ച ഈശ്വരന്റെ ജീവജാലങ്ങളല്ലേ എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളല്ലേ? എന്തിന് ഒരു മൃഗത്തെ കൊല്ലാൻ ഈശ്വരൻ കൂട്ടു നിൽക്കണം? ഏത് ഈശ്വരനാണ് അതിന് കൂട്ടിനിൽക്കുന്നത്? അങ്ങനെ കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന ഈശ്വരനല്ല. എന്തുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല? ഒരു ഈശ്വരനും അതിനെ അംഗീകരിക്കത്തില്ല. ഇത് കോമൺ സെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ എന്തോന്ന് ഇത്ര വായിക്കാനുള്ളത്? അങ്ങെടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വായിക്കൂ. ആദ്യം മുതലുള്ള വചനങ്ങൾ എല്ലാം ഒരു ഫസ്റ്റ് പേജ് മുതൽ ലാസ്റ്റ് പേജ് വരെ വായിച്ചോളൂ. ഇപ്പോഴത്തെ എഡിഷൻ ആണെങ്കിലും വായിച്ചു നോക്കൂ. അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും കൊല്ലുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടോ? അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ദ്രോഹിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടോ? ഈവൻ ജിഹാദ് ആണെങ്കിൽ പോലും ജിഹാദിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? വൃദ്ധരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളെ, സ്ത്രീ ജനങ്ങളെ, കുട്ടികളെ ദ്രോഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കെതിരെ ആയുധം എടുക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് യഥാർത്ഥ ജിഹാദ്. അല്ലാതെ മതഭ്രാന്തല്ല. ധർമ്മത്തിന് അത് ക്ഷത്രിയ ധർമ്മമാണ്, ക്ഷത്രിയരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അതാണ് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മുടെ മതം മറ്റൊരാളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല ജിഹാദ്. എല്ലാ മതക്കാരും കണക്കാണ്. നമ്മുടെ ഹിന്ദുക്കളാണെങ്കിലും മുസ്ലിം ആണെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനികളാണെങ്കിലും നമ്മുടെ മതം നന്നായി ഇരുന്ന് പഠിക്കൂ. പഠിച്ചിട്ടിരുന്ന് ആലോചിക്കൂ. പുരോഹിതനാവാനും വലിയ പള്ളിയിലച്ഛനായിട്ട് ഇരിക്കാനും മൗലവിയായിട്ട് ഇരിക്കാനും അല്ലാതെ ഈ നമ്പൂതിരി തിരുമേനിയായിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഇതൊക്കെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുക. വലിയ പണ്ഡിതന് ആചാര്യനായിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല. മനുഷ്യത്വം, കുറഞ്ഞ പക്ഷം മനുഷ്യരായിട്ടെങ്കിലും ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആദ്യം വേണ്ടുന്നത്. ഈശ്വരനെ മനസ്സിലാക്കും. എന്തിൻ്റെ പേരിലാണെങ്കിലും അനാചാരങ്ങൾ ഒരിക്കലും അനുവദിച്ചു കൊടുക്കരുത്. ഹിന്ദു ആണെങ്കിലും ശരി, മുസ്ലിം ആണെങ്കിലും ശരി, ക്രിസ്ത്യാനി ആണെങ്കിലും ശരി, ഏത് മതമാണെങ്കിലും ശരി, നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ആരാണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കും. നമ്മൾ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുക, ജീവിതത്തിൽ ആചരിക്കുക. ദയ, സത്യസന്ധത, പരിശുദ്ധി, ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂല്യങ്ങളാണ്. ഈ ബേസിക് ഇതുപോലും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എന്താണ് ഭക്തിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്? ഗതിം ജിഗീഷതാ പാദോ രുരുഹതേ അഭികാമികം പദ്ഭ്യാം യക്ഷ സ്വയം ഹവ്യം കർമ്മഭീ ക്രിയതേ നൃഭീ. അന്നേരം പരമോന്നതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ കാരണോദകശായ വിഷ്ണുവായിട്ട് ശയിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ചലിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും കാല് ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കാല് നിർമ്മിതമായി. അതിൻ്റെ പ്രധാന ഈശ്വരനായിട്ട്, കാലിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഈശ്വരനായിട്ട് വിഷ്ണു വന്നു. ഈ വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദേവനാണ്, ഭഗവാൻ സ്വയമല്ല. ഭഗവാൻ അത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ നിയോഗത്താൽ, നിയന്ത്രണത്താൽ എല്ലാവിധ അവയവങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. 26-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നിരഭ്യദ്യതാ ശിഷ്ണോ വൈ പ്രജാനന്ത
അമൃതാർത്ഥിന ഉപസ്ഥാസീത് കാമാനാം പ്രിയ തദ് ഉപസ്യാശ്രയം. ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു സൃഷ്ടി മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി, പ്രജ ഉൽപാദനത്തിന് വേണ്ടി, സത്സന്താനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ലൈംഗിക ത്വര, ലൈംഗിക ആഗ്രഹങ്ങൾ, അതിനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്രിയ നടക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ആ ഇഷ്ടപ്രകാരം തന്നെ ജനനേന്ദ്രിയങ്ങൾ അവിടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. ആ ജനനേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അധിഷ്ഠാന ദേവന്മാരായിട്ടുള്ള പ്രജാപതിമാർ വന്നു. ഇത് രണ്ടും ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്, പ്രജാപതിമാരും ജനനേന്ദ്രിയം. ഉത്സിഷോ ധാതുമലം നിരഭ്യദ്യതാ വൈകുതം തഥാ പായുസ്തതോ മിത്ര ഉത്സർഗ ഉഭയാശ്രയ. വിസർജ്യ വസ്തുക്കൾ പുറത്തു പോകാനായിട്ട് ഒരു അവയവം വേണം, ഇന്ദ്രിയം വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ ഗുദം വന്നു. അതിൻ്റെ ദേവനായിട്ടുള്ള മിത്രനും വന്നു. ഇത് രണ്ടും ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്ന് പറയുന്നു. നോക്കണേ, അങ്ങനെ എല്ലാ 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. ആ 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരും വന്നു. ആസിസ്പൃശോ പുരാ പൂര്യ നാഭിദ്വാരം അപാനത തത്ര പാനസ്തതോ മൃത്യു പൃഥക്വ്യം ഉഭയാശ്രയം. ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം. ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്നും അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഒരു ആത്മാവിന് അവസരം ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നാഭി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. ആ അപാനവായും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. അന്നേരം നാഭിയാണ് പരകായ പ്രവേശത്തിനുള്ള പ്രധാന കാരണം. അന്നേരം ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്നും അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള പ്രധാന വിഷയം നാഭിയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പ്രാണവായു, ഇവിടെ പ്രഭുപാദജി പറയുന്നു, പ്രാണവായു ഒരു ജീവനെ നിലനിർത്തുന്നു, അപാനവായു ഒരു ജീവനെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് രണ്ടും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് നാഭിയിൽ നിന്നാണെന്ന് പറയുന്നു. ഈ നാഭിയാണ് അടുത്തൊരു ശരീരവും ഈ ശരീരവുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്. ബ്രഹ്മദേവൻ വന്നത് ഭഗവാന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നാണ്, ഗർഭോദശായ വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ്. അത് തന്നെയാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ജനിക്കുമ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, അല്ലേ? അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിനകത്ത് ആ പുക്കിൾ കൊടിയായിട്ട് നമുക്കൊരു ബന്ധം കാണും, അല്ലേ? അന്നേരം ആ പുക്കിൾ കൊടിയായിട്ടുള്ള ബന്ധം മുറിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പുതിയൊരു ശരീരമായിട്ട് മാറുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ശരീരം വരുന്നത് ഭഗവാന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നാണ്. എന്നിട്ട് അടുത്തൊരു ശരീരവും ഈ ഒരു ശരീരമായിട്ട് കണക്ഷൻ നമ്മുടെ നാഭിയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാഭിയും അതുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു വായു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആദിചിഷോർ അന്നപ്രാണ അന്നപാനാനാം ആസാൻ കുക്ഷി അന്ത്രനാദയ നദിയാ സമുദ്രശ്ച തയോസ് തുഷ്ടിപുഷ്ടിസ്തദാശ്രയ. ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം, ശരീരത്തിലൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും കുടിക്കാനുമുള്ള ആഗ്രഹം വന്നപ്പോൾ അതിനുള്ള പ്രക്രിയ, ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. കുടലും ചെറിയ കുടലും ബാക്കിയുള്ള ഞരമ്പുകളും അതുമൊക്കെ. ഇതിനെല്ലാം നിലനിർത്തുന്നത് ജലസ്രോതസ്സുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് നമ്മുടെ ഞരമ്പുകളും നമ്മുടെ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനും അതുമൊക്കെ നിലനിർത്തുന്നത് ജലമാണെന്ന് പറയുന്നു. അന്നേരം ജലസ്രോതസ്സായിട്ടുള്ള നദിയും സമുദ്രവും ഒക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിനെ
ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റായിട്ട് ഒരു പ്രചോദനം. അതായത് നമ്മൾ സമുദ്രതീരത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എനർജി ഫീൽ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നമ്മുടെ ആ രക്തഓട്ടത്തിനൊക്കെ വളരെ അതുമായിട്ടൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നു നമ്മുടെ ആന്തരിക അവയവങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രവർത്തനത്തിന് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക, അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഏറ്റവും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് നദികളെയും സമുദ്രത്തിനെയാണ്. എന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും ആ ഭക്ഷണം ദഹിക്കാനുമുള്ളതും എല്ലാം അന്നേരം സമുദ്ര തീരത്തിലൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് എനർജി കിട്ടും. നദീതീരത്തൊക്കെ, കാരണം നമ്മുടെ രക്തഓട്ടം, അത് ഞരമ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനം, ആന്തരിക അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം എല്ലാം ഇതുമായിട്ട് ഒരുപാട് കണക്റ്റഡ് ആണെന്ന് ഇവിടെ ഭാഗവതത്തിൽ പറയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിദിധ്യാസോർ ആത്മമയം ഹൃദയം നിരബധ്യത തതോ മനശ്ചന്ദ്ര ഇതി സങ്കൽപ കാമ ഏവച. നോക്കണേ, പണ്ടത്തെ ജീവിതമൊക്കെ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു നദിയുടെ തീരത്തായിരിക്കും. ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും, നമ്മുടെ മലവും അതെല്ലാം അതിനകത്ത് കൊണ്ടങ്ങ് ഇടുക. എന്നിട്ട് ഏറ്റവും കാശ് ചിലവാക്കി അതിനെ വീണ്ടും ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുക്കുക. ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ആ വെള്ളം പൈപ്പിലൂടെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ ദഹനം ശരിയാവുക? നദിയെ നമ്മൾ കാണണം. നദിയുടെ ആ ഒരു ആംബിയൻസ്. നദി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ? വെള്ളം, നദി ഒഴുകുന്ന നദി എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും ആ ഫ്രഷ് വാട്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് കിട്ടണം. കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളം ശുദ്ധമല്ല. ഒഴുകുന്ന നദി, അതാണ് നമ്മുടെ എനർജി. പക്ഷേ നമുക്കിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആക്സസ് ഇല്ല. സമുദ്രം തീരെ ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം. എല്ലാം നമ്മളെ തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ജീവിത രീതിയും എല്ലാം, അല്ലേ? ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള നദിയില്ല, സമുദ്രത്തിലും എല്ലാ മാലിന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഡംപ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ മനുഷ്യ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം, പ്ലാസ്റ്റിക്കും അതും ഇതും എല്ലാം കൂടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടുന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുക. നിരീയസോ ആത്മമയം ഹൃദ്യം നിരാബിധ്യതേ തഥാ മനശ്ചന്ദ്ര ഇതി സങ്കൽപ കാമ ഏവച. ഇവിടെ പറയുന്നു, ചിന്തിക്കാനുള്ള ശേഷി എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കട്ടെ. ചിന്തിക്കാനും തീരുമാനമെടുക്കാനുമുള്ള ആ ഒരു ശേഷി എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹൃദയം, മനസ്സ്, അതിൻ്റെ ദേവനായിട്ടുള്ള ചന്ദ്രൻ, ഉറച്ച തീരുമാനം, അതൊക്കെ വന്നു. ഇനി 31ാമത്തെ ശ്ലോകം. ത്വക്ചർമ്മ മാംസരുധിര മേദമജ്ജാസ്ഥി ധാതവ ഭൂമി ആപ് തേജോമയ സപ്ത പ്രാണോ വ്യോമാംബുവായുഭീ. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? സൃഷ്ടിയുടെ തുടക്കത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അന്നേരം ഭഗവാന്റെ പ്ലാനിങ്, ഭഗവാന്റെ ഡിസൈനിങ് ആണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ ജീവികളുടെയും ശരീരം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പുറമേ ഉള്ള അവരുടെ രൂപം വേറെ രീതിയിലാണെങ്കിലും എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും എല്ല്, മാംസപേശികൾ, ദഹിക്കാനുള്ള കുടല്, അതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് തന്നെ പല രീതിയിലും അവരുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറഞ്ഞും കൂടിയും വലുതും ചെറുതും. ചിലവർക്ക് ഇപ്പം സിംഹത്തിൻ്റെ ദഹന രീതി വേറെ ആയിരിക്കും, മറ്റ് മാൻപേടയുടെ വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും, മനുഷ്യരുടെ വേറെ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബേസിക് സ്കെച്ച് ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഇത് കൂടിയും കുറഞ്ഞൊക്കെ ഇരിക്കും. എല്ലാവർക്കും ദഹിക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്, പക്ഷേ അവരുടെ കയ്യിലിരിപ്പ് പോലെ ഇരിക്കും ദഹനശക്തി. മനസ്സിലായില്ലേ? എല്ലാവർക്കും ഇത് ലഭ്യമാണ്. പക്ഷേ എത്രത്തോളം നമ്മൾ അതിനെ സതുപയോഗം ചെയ്തോ ദുരുപയോഗം ചെയ്തോ അതിനനുസരിച്ച് ദഹനശക്തി കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യും. അതേപോലെ ഓരോ മൃഗങ്ങൾക്കും. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര രൂപ, നമ്മുടെ കയ്യിൽ കാശുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് ഉള്ള വീട്ടിൽ നമുക്ക് താമസിക്കാം. വാടകയ്ക്കാണെങ്കിലും സ്വന്തമായിട്ട് വാങ്ങുകയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കാശിനനുസരിച്ചല്ലേ മേടിക്കാൻ പറ്റും, അല്ലേ? അതേപോലെ നമ്മുടെ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നു,
ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട 7 ധാതുക്കൾ ഏതാണ്? ത്വക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചെറിയ ഒരു ആവരണം, മാംസം, രക്തം, മജ്ജ, എല്ലുകൾ, ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി വെച്ചിട്ടാണ്. നോക്കണേ, നമ്മുടെ ത്വക്കാണെങ്കിലും, ത്വക്കിൻ്റെ ചെറിയൊരു ആവരണമാണെങ്കിലും, മാംസമാണെങ്കിലും, ഈ രക്തം, എല്ല്, മജ്ജ, ഇതെല്ലാം, മാംസപേശികൾ, ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ്. പക്ഷേ പ്രാണവായു എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്? ആകാശം, ജലം, വായു. അന്നേരം ജലം രണ്ടിലും കോമൺ ആണ്. ഏതിലാ? നമ്മുടെ മാംസപേശികൾക്കും എല്ലിനും ത്വക്കിനുമൊക്കെ ഭൂമിയും വേണം, അഗ്നിയും വേണം, ജലവും വേണം. ഇനി വായുവിന്, നമ്മുടെ പ്രാണവായു എന്ത് വെച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്? ആകാശം, ജലം, വായു, ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പ്രാണവായു നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അന്നേരം ഇവിടെ പ്രഭുപാദി വീണ്ടും പറയുന്നു, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി. പക്ഷേ പ്രാണവായുവിനെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ആകാശം, വായു, ജലം. ഇവിടെ പ്രഭുപാദി പറയുന്നു, നമ്മുടെ പ്രാണവായുവാണ് സൂക്ഷ്മ ശരീരം. സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൻ്റെ മെയിൻ ഘടകം പ്രാണവായുവാണ്. അന്നേരം സ്ഥൂല ശരീരമാണെങ്കിലും സൂക്ഷ്മ ശരീരമാണെങ്കിലും ജലമാണ് രണ്ടിനെയും നിലനിർത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, ഈ പഞ്ചഭൂതത്തിൽ ജലം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇത് 5000 വർഷം മുമ്പ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ചു. ഇന്നാണ് പിന്നെ മെഡിക്കൽ സയൻസ് ഇത്രയും ഡീപ്പാവുന്നത്. ഇത് 5000 വർഷം മുമ്പ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഈ ശരീരം പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമാണ്. ഇതിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇതിൽ ഭൂമിയും ജലവും അഗ്നിയും ഉണ്ടായതുകൊണ്ട്. അഗ്നി രൂപം, മനസ്സിലായില്ലേ? അന്നേരം ഒരു രൂപത്തെ കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? അഗ്നി വേണം. അഗ്നി ഇതിനകത്തുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ആ സ്ട്രക്ചർ നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ അതിൽ ഭൂമി വേണം. ഈ ഭൂമി കണ്ടിട്ടില്ലേ? നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ആ വെള്ളം അങ്ങ് വെള്ളാംശം പോകുമ്പോൾ ഭൂമി ഇങ്ങനെ പൊട്ടി 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 ഇരിക്കത്തില്ലേ? വരൾച്ച എന്ന് പറയത്തില്ലേ? അതേപോലെ നമ്മുടെ ഈ ശരീരം ഇങ്ങനെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ അതിൽ വെള്ളാംശം വേണം. ഇപ്പോൾ ഈ തണുപ്പ് ഒരുപാട് വരുമ്പോൾ സമയത്ത് നമ്മുടെ കൈയും കാലും ഒക്കെ പൊട്ടും. എന്താണ്? അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് വെള്ളാംശം കുറയുകയാണ്, ഫ്രോസൺ ആവുകയാണ്, ആ വെള്ളം കട്ടിയാവുകയാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഒഴുക്ക് വേണം. ആ ഒഴുക്കുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ രക്തോട്ടവും അകത്തും ഒരു ജലാംശം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വേണം. രക്തമാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും ജലാംശം, ജലത്തിൻ്റെ അംശം. ഡീഹൈഡ്രേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് മൊത്തത്തിൽ ശരീരത്തിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഏതൊരു രോഗത്തിൻ്റെയും പ്രധാന കാരണം വെള്ളം അധികം കുടിക്കാത്തതാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തെയും ഈ സ്ഥൂല ശരീരത്തെയും നിലനിർത്തുന്നത് ജലമാണെന്ന് പ്രഭുപാദി പറയുന്നു. 5000 വർഷം മുമ്പേ വ്യാസ മഹർഷി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഇന്ന് വലിയ സംഭവമായിട്ട് പറയുന്നു. പക്ഷേ ജലം, ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ജലം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രോഗം ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഒന്നാലോചിച്ചു, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ജലമാണ്. അന്നേരം ഇവിടെ പറയുന്നു, അന്നേരം നമുക്ക് ആ ശരീരത്തെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് തന്നെ അഗ്നി ഉണ്ടായതാണ്. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി. ഇനി നമുക്ക് ആ സ്പർശനം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ത്വക്കിൻ്റെ പുറത്ത് ചെറിയ ഒരു ആവരണമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് അറിയാൻ പറ്റുന്നത്. പിന്നെ എല്ലെന്ന് പറയുന്നത് പാറ പോലെ ഇരിക്കുന്ന കട്ടിയായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. ഇനി വായു, അത് വെച്ച് എന്ത് വെച്ചാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്? ആകാശം. ഈ പഞ്ചഭൂതത്തിൽ ആകാശം എന്ന് പറയുന്ന ഘടകം, വായു, ജലം,
എന്നിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു, ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വായു, ഒരു എന്താ പറയുക, വായു സഞ്ചാരം, അതുകൂടാതെ നമ്മൾ കൃത്യസമയത്ത് കുളിക്കുന്നതും, ഒരു എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിശാലമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലം, ഇടുങ്ങി ജീവിക്കരുത് അല്ലേ, ഒരു കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് ജീവിക്കാതെ ഒരു തുറന്ന സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുകയും ഒരു ശുദ്ധവായു ശ്വസിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ പ്രാണവായുവിനെ നിലനിർത്തുമെന്ന് പറയുന്നു. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ധാന്യങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ജലം, വേണ്ടവോളം ഒരു ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്ഥൂല ശരീരം നന്നായി നിലനിൽക്കുന്നു. എത്ര സയൻറ്റിഫിക് ആണോ, എത്ര സയൻറ്റിഫിക് ആണോ. ഇതിന് പകരം നമ്മൾ എന്തുമാത്രം കാശാണ് മെഡിക്കലി കളയുന്നത്. ഇത് നോക്കിയാൽ മതി. ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കി നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകത്തില്ല. ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ജലം, ഒരു സ്വസ്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം, നല്ല വായു ശ്വസിക്കുക, നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, വലിച്ചുവാരി കഴിക്കാതെ ആവശ്യത്തിന് പച്ചക്കറികളും ഫ്രഷായിട്ടുള്ള അത് മാത്രം കഴിക്കുക, ആവശ്യത്തിന് മാത്രം കഴിക്കുക, സ്വസ്ഥമായിട്ടുള്ളൊരു വായു, നല്ലൊരു കുടിക്കാനുള്ള ജലം, ഇത് മാത്രം മതി ശരീരത്തെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി. അന്നേരം കുറേ കാലം ഈ ശരീരം സദുപയോഗം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സമയം നമ്മുടെ ആശുപത്രിയിൽ പോകും. നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ കാശെല്ലാം ആശുപത്രിയിൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി 32ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഗുണാത്മകാനി ഇന്ദ്രിയാണി ഭൂതാദി പ്രഭവ ഗുണം മനഃ സർവവികാരം ആത്മാ ബുദ്ധിവിജ്ഞാനരൂപിണി. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഇന്ന് വലിയ കാര്യത്തിൽ റിസർച്ച്, സയൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. ഇത് 5000 വർഷം മുമ്പ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അന്നേരം ഭാഗവത്തിൽ എന്താണ് ഇല്ലാത്തത്? അടുത്ത ഇവിടെ പറയുന്നു, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ത്രിഗുണങ്ങളെയാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ വരുന്നത് മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിൽ നിന്നും. ത്രിഗുണങ്ങൾ അറിയാലോ, സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഇതിൽ നിന്നാണ് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളും അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രവർത്തനവും നിലനിൽക്കുന്നത്. മനസ്സാണ് സുഖത്തിനും ദുഃഖത്തിനും കാരണം. മനസ്സിൻ്റെ ചിന്താഗതി, ഒരു അവസ്ഥ സുഖകരമാണോ ദുഃഖകരമാണോ എന്ന് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? ഓരോ വ്യക്തിയുടെ മാനസിക അവസ്ഥ അനുസരിച്ചിരിക്കും. ഇനി ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിൻ്റെ തന്നെ തീരുമാനങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നു. എന്നിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു, ഈ ശരീരം നമുക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ ഈ ശരീരമാണ് നമ്മളെന്ന് കരുതുന്നു, ആത്മാവാണെന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു പോകുന്നു, പല പല ഗുണങ്ങളുമായിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നു അല്ലേ? എന്താണ് ഈ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഇപ്പം നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ഉത്തമമാണ്. കാരണം എന്താണ്? സാത്വിക അന്തരീക്ഷം. വളരെ താഴ്ന്ന ചിന്താഗതിയുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്താൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഗുണങ്ങൾ, ഇതൊക്കെയാണ് ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സാത്വിക ആഹാരം, സാത്വിക വ്യക്തികൾ. ഒരു വ്യക്തി എപ്പോഴും സാത്വിക സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു,
സാത്വിക ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, സാത്വിക ആഗ്രഹം പുലർത്തുന്നു, സാത്വിക ചിന്താഗതി, സാത്വിക സംസാരം, സാത്വിക പെരുമാറ്റം, ആ വ്യക്തി സത്വഗുണത്തിലാണ്. ആ വ്യക്തിയായിട്ട് നമ്മൾ സമ്പർക്കം പുലർത്തുമ്പോൾ നമ്മളും സാത്വികരാകുന്നു. കോമൺ സെൻസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം. ഒരു വ്യക്തി രാജസികമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു, രാജസികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, രാജസികമായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ, രാജസികമായിട്ടുള്ള സംസാരം, ഭക്ഷണം, തീരുമാനം, അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തികൾ, ആ വ്യക്തിയുമായിട്ട് നമ്മൾ സമ്പർക്കം പുലർത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ രജോ ഗുണത്തിന് അടിമയാവുന്നു. ഒരു വ്യക്തി തമോ ഗുണത്തിൽ ചിന്താഗതിയും തമോ ഗുണത്തിൽ ആഗ്രഹവും ജീവിത രീതിയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയായിട്ട് ഇടപെടുമ്പോൾ നമ്മളും തമോ ഗുണത്തിലാകുന്നു. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? സാത്വിക സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിച്ച് സത്സംഗം, അതാണ് സത്സംഗം, സത്വഗുണത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. സാത്വിക ചിന്താഗതികൾ. ഒരേ സാഹചര്യത്തിൽ പല രീതിയിലും നമുക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റും. സാത്വിക ചിന്താഗതി, സാത്വിക ആഗ്രഹം, സാത്വിക സ്വഭാവം, പെരുമാറ്റം, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സത്വഗുണത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കും. സത്വഗുണം എത്രത്തോളം കൂടുന്നോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് അടുക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ സത്വഗുണത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ സത്വഗുണത്തെ മറികടക്കണം. സത്വഗുണത്തെ മറികടക്കണം. കാരണം സത്വഗുണത്തിന് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. എന്താണ് സത്വഗുണത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം? അതിലൊരു സുഖമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ നാമമൊക്കെ ജപിച്ച് ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് കേട്ട് സേവനമൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾ കാലാകാലം ഇവിടെ ഇരിക്കേണ്ടവരല്ല. സത്വഗുണത്തിൻ്റെ സുഖത്തിലും നമ്മൾ വീണ് പോകരുത്. സത്വഗുണത്തിനെ മറികടക്കണം. വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് എത്തണം. നമ്മൾ ഈ ശരീരമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ ശരീരത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനും സേവനം ചെയ്യാനും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ശരീരമല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ ശരീരത്തെ മറികടക്കണം. ആ ആത്മീയ സ്വരൂപത്തെ നമ്മൾ പ്രാപിക്കണം. ആത്മീയ സ്വരൂപം ലഭിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം. അങ്ങനെ ത്രൈഗുണ്യ വിഷയാവേദാൻ നിസ്ത്രൈഗുണ്യോ ഭവാർജുന, ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഈ 33-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ഏതത് ഭഗവതോ രൂപം സ്ഥൂലം തേ വ്യാഹാർത്തം മയാ മഹീയാദിഭിശ്ചവർണൈർ അഷ്ടഭിർബഹിരാവൃതം. ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? സ്ഥൂലരൂപവും ഭഗവാന്റെ ആ വിരാട് രൂപത്തിലൂടെ 14 ലോകങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. അതെല്ലാം ഞാൻ വർണ്ണിച്ചു. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ സൃഷ്ടിയെ ചെയ്തത്, സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അഥാ പരമം സൂക്ഷ്മതമം അവ്യക്തം നിർവിശേഷണം അനാദിമധ്യനിധനം നിത്യവന്മനസാ പരം. എന്നിവിടെ പറയുന്നു, ഈ ഒരു സ്ഥൂല രൂപത്തിനും അപ്പുറത്തായിട്ട് ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള രൂപമുണ്ട്. അതിന് തുടക്കമില്ല, മധ്യമില്ല, അന്ത്യമില്ല. ഒരു മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. എല്ലാവിധ ഭൗതിക സങ്കല്പങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്താണ്. അതെന്താണ്? നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തിരിക്കുന്ന നമ്മൾ, ആത്മാവ്. അമൂനി ഭഗവത് രൂപേ മയത്തേഹി അനുവർണിതേ ഉഭേ അപീന ഗ്രനന്തി മയ സൃഷ്ടേ വിപച്ചിത. എന്നിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു, ഇപ്പോൾ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ വിരാട് രൂപത്തെ പോലും ഭക്തർ ഉപാസിക്കാറില്ല. കാരണം വിരാട് രൂപം ഭഗവാൻ ഈ സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടി എടുത്ത ഒരു സാങ്കല്പിക രൂപമാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം വിരാട് രൂപത്തിനും അപ്പുറത്തായിട്ടുള്ള ആ ചിന്മയ രൂപമാണ്. സവാച്യ വചകതയാ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മരൂപദൃക്. ബ്രഹ്മരൂപം, ആത്മീയ രൂപം. നാമരൂപ ക്രിയാധത്തേ സകർമ്മ കർമ്മക പര. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയ രൂപമുണ്ട്, ബ്രഹ്മരൂപം. ബ്രഹ്മരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രൂപമില്ല എന്നല്ല, രൂപമുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ നാമം, അതീന്ദ്രിയ നാമം, അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ, അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ, ഇതെല്ലാം അതീന്ദ്രിയമാണ്. അന്നേരം ഭഗവാന്റെ ഈ വിരാട് രൂപത്തിനും അപ്പുറത്തായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അസ്തിത്വമുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഇതിലൊക്കെ സൃഷ്ടി കർമ്മത്തിലൊക്കെ വ്യാപൃതനാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തായിട്ടാണ് എന്ന് ഇവിടെ വർണ്ണിക്കുന്നു.
അന്നേരം ഇനിയും കൂടുതൽ ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. അന്നേരം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തെ വർണ്ണിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത്. നമ്മൾ നാളെ എടുക്കാം. ഇന്ന് വന്ന എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് നാരായണീയം നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ സത്സംഗം കാണുന്ന ഭക്തരെല്ലാവരും മാക്സിമം ഈ സത്സംഗം ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. കമൻറ്റ്സ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇടുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം ഇത് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. കുറഞ്ഞത് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളിലെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ പേജിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് ഈ ഒരു വിഷയം എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ കാണുന്ന ഭക്തരെല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു കേട്ടോ. നമോ വിഷ്ണുപദായ വിഷ്ണുപ്രഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനേ നമസ്തേ സരസ്വതി ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി ചതാരിണേ ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസദി ഭക്തവൃന്ദ ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസദി ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। बोलो केरे प्रेम धन हरे राम संकीर्तन की जय। नमाचार्य श्रीलदास ठाकुर की जय। श्री प्रभात जी की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ഈ ലോകത്തിൽ ഒരേ ഒരു ആസ്വാദനേ ഉള്ളൂ, ഹരിനാമം. ഭഗവാനെ അറിയാനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി ഹരിനാമമാണ്. ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിലൂടെയോ ഭഗവാന്റെ ശാസ്ത്രത്തിലൂടെയോ ഭഗവാനെ ഇത്രയും വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ നമുക്ക് ഇത്രയും വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാൻ കഴിയൂ. നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും ഭക്തർ, ഇതിനു മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭക്തരൊക്കെ പോകുമ്പോഴും അവരോട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിരുന്നു, നാമം ജപിക്കൂ, നാമം ജപിക്കൂ. ജപം നിർത്തുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ആത്മീയ അനുഭൂതി കിട്ടാതെയാകുന്നത്. ആത്മീയ അനുഭൂതി കിട്ടാതെയാകുമ്പോൾ ആ ആനന്ദത്തെ അന്വേഷിച്ച് അവർ പുറത്തോട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങും. പല പല ഭൗതിക വിഷയങ്ങൾ, പേര്, പ്രതിഷ്ഠ, നാമം, അവരുടെ പേര് ഉയർന്നു നിൽക്കണം, പേര്, പ്രശസ്തി, ഭൗതിക ആസ്വാദനം, അധികാരമോഹം, ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ ആത്മാവ് അങ്ങോട്ടങ്ങ് പോകും. നാമത്തിലൂടെ, നാമജപത്തിലൂടെ സുഖം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റു സുഖങ്ങൾ തേടിപ്പോകും. പക്ഷെ ആ മറ്റു സുഖങ്ങൾ എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ട് ചവച്ച് തുപ്പിയ കാര്യങ്ങളാണ്. എത്രയെത്ര ജന്മങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ചവച്ച് അതിലൊന്നും ഒരു സ്വാദില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. പക്ഷേ കുറേ കാലം ഭഗവാന്റെ നാമമൊക്കെ ജപിച്ച് കുറച്ച് സൗഭാഗ്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ എന്തു പറ്റും? നാമത്തിൽ കുറച്ച് ഉഴപ്പ് കാണിക്കാൻ തുടങ്ങും, അലസത കാണിക്കും. നാമത്തിൽ അലസത കാണിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇത്രയും കാലവും ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി വെച്ചിരുന്ന ആ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ വികാരങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരും. അന്നേരം നമ്മൾ പോലും നമ്മുടെ നിയന്ത്രണം വിട്ട് പുറത്തുള്ള ആസ്വാദനത്തിൻ്റെ പുറകെ പോകും. അങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നാമം ജപിക്കാത്തത് കൊണ്ട്
ഭക്തരുടെ മഹത്വം മനസ്സിലാവത്തില്ല, ഭഗവാനെ അറിയത്തില്ല. പിന്നെ ഭക്തരെയും ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കാൻ തുടങ്ങും. ആദ്യം ഭക്തരെ നിന്ദിക്കും. നാമജപം മുടക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക ആസ്വാദനം കൂടും. ഭക്തരെ നിന്ദിക്കുന്നതോടുകൂടി പിന്നെ നാമജപത്തിനുള്ള വഴി എന്നേക്കുമായിട്ടും തടഞ്ഞു നിൽക്കും. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം തുടക്കം അപരാധങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. ഭക്തരെ നിന്ദിച്ചു തുടങ്ങും. ഭക്തർ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല, ഭക്തർ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കത്തില്ല. അന്നേരം ഭഗവാന്റെ ഭക്തരെ നിന്ദിക്കുമ്പോൾ എന്താവും? ഭഗവാൻ അവരിൽ കുപിതരാകും. ഭഗവാൻ കുപിതരാകുമ്പോൾ നാമജപത്തിൽ താല്പര്യം കുറയും. കാരണം നാമവും ഭഗവാനുമായിട്ട് വ്യത്യാസമില്ല. ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തികളെ നമുക്ക് ഇഷ്ടം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഭഗവാനും നമ്മളോട് ഇഷ്ടം കാണത്തില്ല. അന്നേരം ആദ്യം നമ്മൾ ഭക്തരെ ബഹുമാനിക്കാനും ഭക്തരെ സ്വീകരിക്കാനും പഠിക്കണം. ഭക്തരെ എല്ലാം ഒരേപോലെ കാണാൻ ശ്രമിക്കണം. പക്ഷെ എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ താല്പര്യമില്ലാതെയാകുന്നത്, ഭക്തരിൽ താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഭക്തിയിൽ താല്പര്യം കുറയും, ഭഗവാനിലും താല്പര്യം കുറയും. ഭക്തരെ നിന്ദിക്കുന്നതിൽ നിന്നാണ് അവിടെ തുടങ്ങുന്നത്. ഭക്തരെ നിന്ദിക്കുമ്പോൾ ഭക്തിയിൽ താല്പര്യം കുറയും, ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിലുള്ള താല്പര്യം കുറയും. ഇവിടുന്ന് ഇതിനു മുമ്പേ പോയുള്ള എല്ലാ ഭക്തരുടെയും ഒരേ ഒരു കോമൺ കാര്യം ഇത് തന്നെയാണ്. ആദ്യം അവർ മനസ്സിൽ ഭക്തരെക്കുറിച്ച് നെഗറ്റീവ് ചിന്തിക്കും. പിന്നെ ഭക്തർ പറയുന്നത് കേൾക്കാതെയാണ്. പിന്നെ നിന്ദിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും പരദൂഷണം അതൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഉള്ളിൽ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഇത്രയും കാലം ഉള്ളിൽ എവിടെയോ ഒതുങ്ങിയിരുന്ന ആ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം പൊങ്ങി വരും. പിന്നെന്താണ്? ഭക്തരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ താല്പര്യമില്ലാതെയാണ്. പിന്നെ പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ ആ ആസ്വാദനത്തിൻ്റെ പുറകെ പോയി അങ്ങനെ മായാലോകത്തേക്ക് വീണ്ടും മുങ്ങി, മായാസമുദ്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിവാരത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ മുങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സമുദ്രത്തിലാണ്. ആ മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സമുദ്രത്തിൽ നിന്നൊരു രക്ഷയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു വള്ളമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഭക്തൻ വരുന്നു. ഒരു തോണിയുമായിട്ട് വരും നമ്മളെ രക്ഷിച്ച് അക്കരെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി. പക്ഷെ നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ തോണിയും കൂടെ മറിച്ചിടാൻ നോക്കും. നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ വന്ന ആ വ്യക്തിയും കൂടെ അതിൽ മുക്കിക്കൊല്ലാൻ നോക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ഭഗവാൻ പറയും, ഈ തോണി എത്രയോ പേർക്കൊരു ആശ്രയമാണ്. ഈ തുഴഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന വള്ളക്കാരൻ ആ എത്രയോ പേരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കപ്പല അല്ലെങ്കിൽ തോണിയാണിത്. ഇത് മുങ്ങാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ആ മുക്കാൻ നോക്കുന്ന വ്യക്തിയെ തന്നെ ആദ്യം മുക്കിയിടും, വെള്ളത്തിൽ മുക്കും. എന്നിട്ട് അവരുടെ ചങ്ങലയൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു കല്ലും കൂടെ കൊടുക്കും, പാപത്തിൻ്റെ കല്ല്. അന്നേരം നേരെ മുങ്ങി താഴോട്ടങ്ങ് പോകും. സംസാര സമുദ്രത്തിൽ നേരെ താഴ്ന്നങ്ങ് പോകും. പിന്നെ എത്രയോ ജന്മാന്തരങ്ങൾ അവിടെ തന്നെയായിരിക്കും. ഇനി എപ്പോഴാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത്? മോക്ഷത്തിൻ്റെ മാർഗം എന്നേക്കുമായിട്ടും അടഞ്ഞു കിടക്കും. അപജാനന്തി മാം മൂഢാം. അന്നേരം അവർക്കൊരിക്കലും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാതെ ഭക്തരെ മനസ്സിലാക്കാതെ സംസാര സാഗരത്തിലേക്ക് മുങ്ങി അവരുടെ കാര്യം ടാറ്റ ബൈ ബൈ, എന്നേക്കുമായിട്ട് അവരുടെ ജീവിതം തീർന്നു. പിന്നെ ഈ തോണി ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും. കാരണം ഭഗവാന്റെ ആവശ്യമാണ് ഈ തോണി മുങ്ങരുതെന്ന്. അതാണ് ഈ ഗോലോകൻ ട്രസ്റ്റ്. തോണി പല പേരിലായിരിക്കും. ഇതിനു മുമ്പേ പല രീതിയിലും പലതും തുടങ്ങി. എല്ലാവരും ഈ തോണിയെ മുക്കാൻ നോക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ആദ്യം അവർ മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ആശ്രയം കൊടുക്കും. അന്നേരം അകത്ത് കയറി കഴിയുമ്പോൾ നെഗളിപ്പ്, എങ്ങനെ ഈ തോണിയെ മുക്കാം, ഈ തുഴഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുടെ എങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കാം എന്നാണ്. അന്നേരം ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആദ്യം ആ മുക്കാൻ നോക്കുന്ന ആളുടെ അടുത്തങ്ങ് കളയും. കാരണം എത്രയോ പേർക്ക് മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഈ തോണി ഒരു ആശ്രയമാണ്. ഇവർക്ക് സ്വയം ഞണ്ടിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ്, സ്വയം രക്ഷപ്പെടത്തുമില്ല, മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷപ്പെടാൻ അനുവദിക്കത്തുമില്ല. അന്നേരം അവർ സംസാര സാഗരത്തിൽ ഇങ്ങനെ മുങ്ങി അങ്ങ് പോകും. പിന്നെ ഈ തോണി ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും. താല്പര്യമുള്ളവർ കയറി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ തോണി വന്നിരിക്കുന്നത്, ഈ തോണി എനിക്കൊരു ആശ്രയമാണ്, ഇനിയും ഒരുപാട് പേർക്ക് ആശ്രയമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് പകരം അഹങ്കാരം കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഭക്തരെ നിന്ദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താവും? അവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഭഗവാൻ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കും. അതാണ് ഇത്രയും കാലമായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഭക്ത കൂട്ടായ്മയിൽ നിൽക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക, ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനം
ഇതിനു മുമ്പേ പല പല രീതിയിലും പല പല പേരുകളിലും പ്രഭുപാദ് ഇസ്കോൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അതിനു വേണ്ടി തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഗോലോകം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്കോണിൻ്റേതായിട്ടുള്ള രീതികൾ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പ്രഭുപാദ്ജിയുടെയും ഗുരു മഹാരാജിൻ്റെയും ആ പരമ്പര മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി മലയാളി സമുദായത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ, മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ കൃഷ്ണഭക്തി പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവർക്കും ഒരു ആശ്രയ തോണിയാകാൻ വേണ്ടി ഈ ഗോലോകം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ട്രസ്റ്റ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഈ തോണിയെ പിടിച്ചു നിർത്തുക, ഇത് മുങ്ങാതെ നോക്കുക. ഇത് മുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെയും ആശ്രയം തീർന്നു അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് തുഴയുക, കൂട്ടായ്മയോടുകൂടി തുഴയുക. എന്നിട്ട് ഈ തോണിയുടെ വ്യാപ്തി, വലിപ്പം ഇനിയും വലുതാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. വലുതാക്കി ഇതൊരു വലിയൊരു കപ്പലാക്കി മാറ്റുക. ഒരുപാട് പേർക്ക് തോണിയിലിരിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഒരു കപ്പലായി കഴിഞ്ഞാലോ, നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇതിൽ എത്ര ദിവസം വേണമെങ്കിലും ഇരിക്കാം. അന്നേരം ഗോലോകത്തേക്കുള്ള യാത്ര എളുപ്പമല്ല, ഒരുപാട് നീണ്ട യാത്രയാണ്. അന്നേരം ആ യാത്ര വളരെ സുഖകരമായിട്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ കപ്പൽ നന്നായി വലുതാക്കിയേ പറ്റൂ. ഒരു ചെറിയ തോണി പോരാ. ഒരുപാട് പേർക്ക് ആശ്രയം കൊടുത്ത് തുഴഞ്ഞ് ഇത് മെല്ലെ മെല്ലെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം. എല്ലാവരെയും അക്കരെ എത്തിക്കണം നമുക്ക്. അതാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. അതിന് ഭക്തരെല്ലാവരും ഒരേ മനസ്സോടുകൂടി ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുക എന്ന് താഴ്മയായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ സത്സംഗം നമുക്കിവിടെ നിർത്താം. ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് നാരായണീയത്തിൽ കാണാം. വൈകുന്നേരം 7 മണിക്ക് മഹാഭാരതത്തിൽ കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ.